Actually, I was here as an English beginner about 2 years ago. How are you, Tene? I'm fine, thank you. What do you study? What do you study? How have you been? Good. I have more confidence. Every studying is very difficult and Yeah, even though there's always ask me like, your English so good, I understand. No, I've never. I just taught myself. And then today I'm gonna share my story about how I improve my English. 안녕하세요. 들어오세요. 아, 너무 좋습니다. 와, 완전 이쁘다. 뷰가 미쳤는데? 지수님 너무 오랜만이에요. 오랜만이에요. 이게 사진 거 아니야? 안녕하세요. 양키입니다. 지수입니다. 이건 진짜 오랜만이다. 여러분, 제가 지수랑 한 6개월 정도 쉐도잉으로 같이 영어 공부하고, 그리고 이제 코로나 터지면서 저희가 생각했던 것들이 다 엉키면서 저희가 약간 잠재적 안녕을 했었거든요. 네. 그리고 나서 저는 뭐 지수의 근황을 완전 모르는 건 아니지만 뭐 SNS 올리는 거 가끔 보면서 이렇게 지내고 있구나, 뭐 가끔 통화하고 서로 안부 묻고 이 정도였는데 지금 한 2년 정도 지났거든요. 그리고 최근에 지인의 어떤 그 사무실 오픈식 같은 게 있어가지고 거기를 같이 가게 됐는데, 거기서 영어를 Yeah, even though there's 진짜 약간 뭐야? 누구야? 그래가지고 제가 가만히 보고 있다가 너무 신기해가지고 핸드폰으로 이렇게 영상을 찍었어요. when I talk with my any foreign friends, they always ask me like, have you ever studied in abroad, lived abroad? Because your English so good, I understand. No, I've never. I just taught myself, and they always talk about your English so good. When I see you guys, like it looks so natural. nature. Right. I really thought you studied abroad. I'm really big part of you. 이렇게 많은 변화가 있는데 혼자 그걸 알려주지도 않고 도대체 어떤 변화가 있었고 그걸 어떻게 학습해왔고 또 분명히 순탄하진 않았을 거란 말이죠. 업앤다운에 대해서도 한번 공유해보면 좋겠다 해서 오늘 불러봤습니다. 네. 너무 지금 약간 어색해. 이분 되게 낯설다. 낯설지. 그 사이에 말하는 스킬도 많이 늘었어요. 너무 스무스한데. 네. 오랜만에 보시니 우리 양기님들에게 한번 한국어로 인사 한번. 네, 여러분 안녕하세요. 지수입니다. 이 채널에서 인사를 드리고 거의 한 2년 좀 넘게 만에 다시 이렇게 카메라 앞에서 인사를 드리게 됐는데, 먼저 다시 뵙게 돼서 너무 반갑고, 오늘 제가 드릴 수 있는 이야기가 얼마나 있을지 모르겠지만 조금이라도 도움을 얻어 가셨으면 좋겠습니다. I know it's kind of really awkward situation, but I was really shocked about your English. Okay, thank you. So impressive. really. I know, because last time when I came out your channel, it was my English sucks. I remember. And yeah, there is a video as evidence. But now I think I'm still struggling speaking English. But the biggest change is I don't have any fear about speaking English anymore. Every time I speak English, I feel very proud of myself. So yeah. Who are you? And you know, it's been a really long time since we say goodbye before because of the COVID-19. And then there are so many new subscribers in my channel. 300,000 subscribers. Right. Congratulations. Yeah. Because of that, so many people, so many subscribers of mine maybe don't know about you. So what about explain a little bit about yourself in English, please? Okay. Hello everyone, it's been so long and I think some of subscribers don't remember me and some of subscribers don't know me. So first, my name is Jisoo and my English name is Chloe, and for your information, I'm not an English master like the other guests.
Actually, I was here as an English beginner about 2 years ago, and I started to learn English through shadowing with him and with you guys. And then today I'm gonna share my story about how I improve my English in the last 2 years that I didn't come on this channel. So it might be nothing very special tips, but I'm sure you guys can get any little motivation from this video. So enjoy it. 진짜 충격이다. 양킹님을 처음 만났을 당시 혹은 그 전에는 사실 실력이라고 할 게 없었고 파인탱크가 있을 수가 없어. Hi, how are you? How are you 되네. I'm fine, thank you. 그렇다고 제가 막 다른 어떤 분들처럼 ABC도 모르고 이 정도 수준은 아니었는데 어떻게 보면 가장 평범한 대한민국 사람들의 수준이 아니었을까. 진짜 누가 How are you 하면 I'm fine, thank you, and you? 그냥 요 정도. 그 외국인 앞에 서면 그냥 얼어버리고. Really nervous. 오늘 혹시 긴장 많이 하죠? 이제 오빠를 만나서 한 6개월 정도 동안 쉐도잉을 하면서는 그때도 사실 밖에 영어를 잘하고 이런 건 아니었지만 가장 큰 변화는 영어에 대한 좀 흥미가 많이 생겼고, 그리고 아무래도 쉐도잉을 많이 하면서 좀 리스닝적으로 이전에는 들리지 않았던 것들이 들렸다? 귀가 조금 트였다? 그랬던 변화가 있었던 것 같은데, 그때 당시에도 여전히 제가 하고 싶은 말을 이렇게 영어로 한다거나 이러지 못했고, 특히 아직도 영어를 이렇게 발화하는 것에 있는 그 두려움은 계속 있었던 것 같아요. 현재는 이제 영어를 발화하는 거에 대한 두려움이 없고 와. 아니 그러니까 이게 뭐 오해하시면 안 되는 게 아직도 뭐 문법 뭐 이런 거 엄청 틀리고, 그리고 사실 쉬운 단어 뭐 이런 거 위주로 쓰지만 어쨌든 어떤 외국인을 무작위로 그냥 만나도 커뮤니케이션을 할 수 있고 내가 하고 싶은 말을 어느 정도는 할 수 있는. 난 좀 더 당당하게 얘기를 된다 생각해. 왜냐면 영어에 너무 박해요 우리. 뭐냐면 다른 외국어면 이 정도 하면 진짜 와 원어민이다 와 이러는데 이렇게 하면서도 뭐 발화는 좀 너무 또 잘하는 분들이 많으니까. 그래서 차라리 이 채널에서 그거 좀 깨자 이거야. 우리가 무슨 통번역사분들 모아놓고 하는 채널이 아니고 일반인들 같이 보는 건데 이 정도면 잘하는 거 맞지? 이거 만약에 잘하는 거 아니라고 하면은 다른 사람들 어떡하라고. 그건 그래요. 왜냐면 제가 이 채널에 처음 나왔을 때만 해도 제가 바라는 게 지금 내가 하는 이 정도 수준만 해도 좋겠다. 난 박수 너무 쳐주고 싶어. 너 자랑해도 돼. 자랑할 것들이야 진짜. 너무 잘했어. 저랑 한 그 6개월 했죠. 그렇죠. 열심히 했어요. 그리고 맞아. 저도 오히려 여기 단점 같은 게 있으면 과감히 얘기해 주셨으면 좋겠는 게 제가 쉐도잉 컨텐츠를 하고 제가 성장이 있다 보니 사람들이 마치 이거가 전부인 것처럼 이것만 하면 모든 게 끝나는 것처럼 맹신을 하는 경우가 있는데 사실 저도 그런 거 원하진 않았거든요. 그래서 지수가 그때 당시에 하면서 느꼈던 좋았던 점, 그 다음에 발전했던 점, 그리고 또 아쉬웠던 점, 힘들었던 점. 일단 쉐도잉을 하면서 이전에 있었던 영어 공부라는 어떤 우리 고정관념이 있잖아요. 막 되게 문법 해야 될 것 같고, 근데 그런 게 너무 싫었기 때문에 쉐도잉 방법을 택했던 거고, 그런 면에 있어서는 저는 너무너무 사랑하는 방법이에요. 사실은 이게 뭐 이것만 하면 된다는 아니지만, 그래서 가장 큰 효과는 전 리스닝과 약간 그런 인토네이션 같은 것들, 그리고 사실 안 들리잖아요 쉐도잉을 처음 하면. 근데 그게 점점 이렇게 들리는 과정이 되면서 나중에는 내가 비록 말은 안 되더라도 뭔가 이렇게 들었을 때 그 단어들이라던가 이런 게 좀 들리는 그런 이렇게 귀를 틔워주는 데 가장 많은 역할을 했던 것 같고, 그리고 또 한 가지는 제가 이렇게 따라하는 거잖아요 쉐도잉이. 그러면서 되게 막 배우들의 미국 배우들의 어떤 그런 바이브나 막 표정, 제스처 이런 거를 따라하면서, 이게 사실 제가 하는 영어가 아니라 정말 앵무새처럼 따라만 하는 건데 제가 느끼기에는 그래도 뭔가 이렇게 잘하는 사람 막 빙의해서 하는 느낌이니까 아예 한마디도 못했던 내가 막 이렇게 흉내라도 낼 수 있네 하는 데서 오는 약간의 자신감과 즐거움, 재미가 있었던 것 같아요. 그래서 그런 면에서 저는 쉐도잉이 일단 나에게 영어라는 흥미를 갖게 해준 터닝 포인트여서 너무 많은 분들에게 전 추천을 하고 있고요. 스피킹에서는 아주 도움을 받지 못했구나 쉐도잉 하는 게. 그쵸. 그거를 엄청 더 팠으면은 뭐 됐을 수도 있는데, 이제 쉐도잉은 아무래도 정말 모니터를 보고 내가 이거 이렇게 따라만 하는 거다 보니까 어느 순간 약간 앵무새 같은 느낌도 들고 뭔가 진짜 소통을 하고 싶다, 진짜 사람과 이런 느낌이 들고, 그리고 좀 궁금했어요. 내가 이렇게 따라하고 이런 건 되는데 과연 실제로 말을 얼마나 할 수 있을까. 그게 약간의 저에게 있어서의 아쉬운 점이었던 것 같아요. 근데 옆에서 지켜보면서도 내 표현을 너무 잘해준 게 앵무새라고 했는데 진짜 앵무새처럼 잘했어요. 미안해.
소리랑 이런 거 너무 잘 따라하는 반면에 그 생각을 주도적으로 막 넣어서 응용하고 이런 거는 하지 않아. 근데 이게 개인차가 좀 있는 것 같더라고. 맞아. 그리고 오히려 저는 그게 약간 저에게 단점일 수도 있었던 게 저는 따라하는 걸 잘했잖아요. 맞아. 그러니까 이게 잘하는 걸 하게 되지. 네, 그러니까는 뭐 남들이 뭐 이거 100번 해야 되면 나중에 처음엔 너무 힘들었지만 나중에 쉐도잉이 조금 익숙해지고 그리고 약간 혀가 풀린다고 해야 되나? 그런 영어식으로 이렇게 되면서는 쉐도잉이 조금 잘 되니까 뭐랄까 이전에 비해서 좀 덜 따라해도 되고. 생각을 안 하더라고. 미안해. 이렇게 간다. 당신 아예 어려움이었어. 진짜 너무 잘 따라하는데 진짜 좀 문장을 생각을 좀 해봐봐. 그러니까 그게 어떻게 보면 나에게는 좀 안 맞았던 부분일 수도 있겠죠. 어떻게 보면. 그래서 여러분 한 방법을 정의로 아예 내려버리거나 이거면 다 된다 이렇게 하는 거 좀 위험하고요. 내가 하면 얻는 게 있으면 또 부족한 부분도 있으면 딴 걸 보완하면 좋아요. 맞아요. 자 그럼 또 이제 다음으로 넘어가면서 이제 그 부족한 부분들을 보완하는 과정들이 나오겠네. 그쵸. 이제 시작이죠. 이전에 이제 쉐도잉을 할 때 아쉬웠던 대화나라던가 뭐 말하는 것들 이런 걸 좀 더 해보고 싶어서 그리고 상황적으로 그때 뭐 우리가 미국도 가려고 하고 뭔가 외국이라는 곳에 원래는 그게 수순이었거든. 그쵸. 그 아쉬움을 우리가 서로 느끼고 있었기 때문에 가서 이제 실전 맞아요. 부딪혀 보자 이거였는데 이제 근데 그래서 그래도 어떻게든 한국에서도 이제 최대한 방법을 찾아보려고 했던 것 같아요. 그래서 제가 선택한 방법은 3개월 동안 영어 회화 스피킹 학원에 갔습니다. 거기를 선택한 유일한 이유는 학원 내에서 무조건 있는 시간 동안 영어만 써야 했어요. 그래서 막 영어가 한국어를 쓰면 이렇게 벌금처럼 막 이렇게 되고 정말 규칙, 룰이 있는? 근데 저는 그런 어떤 강제적인 환경을 만들어주는 곳에 가고 싶었고 한국에 있지만 마치 외국에 있는 무슨 어학연수 하듯이 그런 환경을 원해서 간 거였고 저에게는 그게 굉장히 큰 도움이 됐어요. 그 학원 수업이 9시부터 뭐 한 서너 시 정도까지 있었던 것 같은데 그 수업이 끝나고 나서도 막 숙제하고 뭐 이러면서 거의 그때 한창 열심히 할 때 막 밤 9시 막 8시 9시까지 있었어요. 근데 한국어를 하지 않는 상태야? 네, 그쵸. 심지어 이제 애들이 이제 근데 그게 막 힘들게 한다기보다 재밌게 놀이처럼 하는 분위기인 거예요. 하면 안 돼! 이런 느낌이 네. 아니고 그러니까 애들도 사실은 영어를 잘하고 싶어서 온 사람들이니까 다 관심사나 마음이 같다 보니까 뭐 하다못해 뭐 점심 먹으러 밖에 나가서도 막 괜히 영어로 대화하고 막 이런 재미가 있었어요. 네. 동료들이 있으니까. 그쵸, 같은 반 클래스메이트 대신에 한국 사람들끼리 그쵸. 다 한국인이고 수준도 사실은 좀 비슷비슷한 그게 막 그렇게 뛰어나게 잘하는 사람은 없었고 그래서 그 학원에서 이제 권장이라고 해야 될까요? 왜냐면 영어를 다 못하니까 온 건데 영어를 말하라고 하니까 힘들잖아요. 맞아. 나도 그 생각을 했거든. 네, 근데 이제 거기서 권장을 했던 방법은 정말 단어 하나라도 내뱉어도 되니까 문장을 만들려 하지 말고 그냥 네가 생각나는 아무 단어든 뭐 바디 랭귀지든 뭐든 일단 뱉는 연습을 해라. 근데 그게 저에게는 굉장히 큰 도움이 됐던 게 쉐도잉을 했지만 영어를 내가 내뱉는 거에 스스로. 있는 이 막힘이 너무 많았는데 그런 거를 거기서 딱 깨줬던 것 같아요. 왜냐면은 이걸 안 쓰면 소통이 안 되니까 그치. 무조건 써야 되니까 어떻게든 손짓 발짓 쓰고 뭐 단어 하고 이래 가면서 영어를 이렇게 뱉는 연습을 그때 많이 했었죠. 이전에는 뭔가 말을 하려고 하면 우리는 문장부터 떠올리고 이거 뭐라고 해야 되지? 이런 거에 막혀서 일단 안 나오는데 그게 아니라 일단 단어라도 뭐 커피면 그냥 커피라도 나 커피 사러 가고 싶어라는 문장이 생각 안 나면 그냥 커피, I want 커피 약간 이렇게라도 하게 되는 거죠. 걸음만 하는 거로 맞아요. 네. 그 학원에서는 3개월 동안 다녔고 아주 길게 다닌 건 아니었네 또. 3개월. 맞아요. 처음에는 그 과정이 있어서 뭐 6개월 이렇게 했었는데 그냥 좀 빨리빨리 해가지고 진짜 좀 급해요. 저한테도 오빠 빨리빨리 3개월 동안 짧고 굵게 다녔는데 저는 그때 하나 뭐랄까 별거 아닐 수도 있는데 저에게는 굉장히 큰 의미가 있었던 게 오빠가 말했던 것처럼 하루 종일 영어에 대한 생각을 하고 심지어 이제 그게 습관화 되다 보니까 학원이 있지 않고 내가 집에 있던 뭘 하던 뭐든지 뭐 하다못해 혼자 생각만 해도 이게 영어로 뭐지? 이게 영어로 뭐지? 내가 뭐 말하려다가도 근데 이거 영어로 뭐지? 이게 계속 되는 거예요, 이 과정이. 대박이다. 근데 이게 되니까는 영어로 꿈을 꾼 거예요. 꿨어? 네, 그때 나에겐 이게 굉장히 커. 나는 영어 공부하는 꿈만 꿨어. 학원에서의 느꼈던 또 한계가 있어요. 그거는 일단 어떻게 보면 약간 퇴보한 것도 있는 게 쉐도잉을 하면서 되게 막 사람들이 제가 영어 막 하는 거 보면 막 외국인처럼 한다 막 이랬잖아요. 맞아. 발음 막 인토네이션 이런 거를 되게 많이 연습을 했는데 이 학원에 있으면서는 다 비슷비슷한 수준인 한국인들끼리 대화를 하니
나의 발음과 인토네이션과 모든 게 코리안스럽게 되고 영어를 하고 있지만 마치 한국말 같이 되고 약간 이런 단점이 있었어요. 앞에 있는 한국분의 영어를 쉐도잉한 느낌이 그치 맞아요. 그리고 사방에서 그냥 그렇게 얘기하니까 그리고 약간 그런 것도 있어요. 뭔가 예를 들어서 이게 아메리카노예요. 그럼 우리는 아메리카노라고 하잖아요, 한국말로. 근데 내가 영어 외국인이랑 하면 아메리카노 뭐 이렇게 맞아. 하겠죠? 근데 학원에서 내가 굳이 그렇게 막 굴려가면서 하게 안 되는 거지. 고착화돼 버렸구나, 코리안 잉글리시에. 네, 조금 약간 나대는 것 같고 너무 막 발음 불리는 것 같고 그러니까 그냥 아메리카노 막 이렇게 되고 그때 영어가 그 발음 인토네이션적으로는 퇴보네 진짜. 그래서 제 친구가 그거를 제 영상을 보고 근데 발음은 되게 안 좋아진 것 같아? 우리 엄마도 그 얘기를 했어요. 그래서 저는 못 느꼈거든요. 근데 제가 지금 그때 당시 영상을 보면은 그러네. 근데 너무 좋은 얘기인 게 여러분 보시는 것처럼 다 모든 방법에 장단이 있는 것 같아요. 그래서 맞아요. 그런 걸 느끼면서 내가 필요한 거 활용해야겠다. 맞아요. 어쨌든 대신 거기서는 두려움도 깨고 바로 한 연습을 하고 발음과 인토네이션 읽고 그리고 또 한 가지 아쉬웠던 거는 조금 단어 막 이런 식으로 이렇게 하다 보니 그렇게만 해도 솔직히 소통이 되고 한국인이니까 그래서 이때부터는 약간 원어민과 소통을 하고 싶다. 이제는 좀 왜냐면 이제 말을 하는 거에 대한 두려움이 깬 단계니까 좀 더 대화를 하고 싶고 좀 더 완성된 뭔가 문장을 정돈된 문장을 만들고 싶은 거예요. 근데 아직은 약간 원어민을 맞닥뜨리기엔 조금 무서웠어요. 그래서 제가 선택한 방법이 언어 교환 이렇게 앱 같은 게 있거든요. 외국인 친구들이랑. 그래서 한국어에 관심이 있는 외국인분들과 채팅을 하는 앱이에요. 헬로톡? 맞습니다. 워낙 많이들 아셔서 네, 무료로 이용할 수 있는 파트도 많고. 맞아요. 그래서 그거를 깔아가지고 정말 많은 진짜 막 무작위로 엄청 많은 외국인들이랑 대화를 이렇게 나눴어요. 근데 그게 저는 되게 또 도움이 많이 됐던 게 아까 말했다시피 문장을 만들 수 있잖아요. 그리고 맞아. 만들 시간이 있고 나 혼자 쓰는 거니까. 텍스팅하는 거의 장점이구나. 그래서 저는 텍스팅도 진짜 도움이 많이 됐고 뭐 내가 문법 틀리는 거라던가 뭐 모르는 단어라던가 이런 표현 같은 것도 그때그때 다 찾아볼 수 있고 그래서 그런 것들을 사실 매번 새로운 외국인들을 만나면서 계속 비슷한 대화 하잖아요. 뭐 내 이름 뭐고 한국에 살고 막 이런 얘기 그거를 똑같은 걸 계속 반복하니까 처음에는 이 문장을 만드는데 시간이 오래 걸렸던 것도 나중에는 이제 편하게 내 문장이 되는 그런 연습이 된 것 같아요. 이거 되게 좋다. 그 시간을 갖고 좀 문장을 만들어 보는 연습을 한 거네. 그렇죠. 보통 어떻게 만들었어? 일단 나름의 루틴이라고 해야 되나? 이렇게 제가 말하고 싶은 내용을 문장을 써요. 내가 쓸 수 있는 단어나 표현을 사용을 해서 쉬운 단어로 쓴 다음에 그거를 파파고에 돌려봐요. 근데 영한으로 돌려서 내가 쓴 영어가 한국어로 바꿨을 때 말이 되는지 이게 내가 뜻한 바가 이제 의도대로 되는지 혹시 여기서 이게 내가 의도한 바가 안 되면 또 고치고 그러다가 이게 말이 되면 이걸 다시 그 그래멀리라는 사이트 그 무료로 문법 체크해주는 사이트에다가 또 넣어봐요. 그럼 거기서 이제 문법을 뭐 틀린 것들을 이렇게 교정을 해주거든요. 그러면 그 문장을 이제 그 친구한테 보내는 거죠. 네, 그래서 이 과정을 처음에는 짧은 문장도 계속 다 매번 했던 것 같아요. 그러다 점점 나아지지. 그렇죠. 점점 내가 그렇게 해서 내 문장이 되는 것들 이젠 더 이상 이렇게 돌리지 않아도 할 수 있는 말들이 조금씩 쌓여가죠. 계속해서 뭔가 이걸 하다가 갈증을 느낄 때 바꿨던 것 같아요. 너무 좋은 것 같아. 네, 그래서 채팅을 하다 보니까 이제 그럼 이제 좀 진짜로 리얼 대화를 리얼 타임으로 대화를 하고 싶다. 해보고 싶다라는 마음이 이제 또 드니까 그때 했던 것은 바로 캠블리. 화상 영어. 화상 영어를 시작을 했죠. 수수는 되게 맞다. 그래서 어땠어? 화상영 원래는 외국인을 만나면 발발발발 떨었고. 그쵸. 처음에는 역시나 두려웠는데 그것도 진짜 계속 하다 보니까 많이 그 두려움이 깨졌던 것 같고 그래서 맨 처음에는 같이 대화할 튜터를 고르는데 되게 오랜 시간이 걸렸어요. 맞아. 그래서 그리고 막 이 대화를 시작하기까지가 너무 오랜 이렇게 마음의 준비가 필요한 거예요. 혹시나 내가 이 사람 발음 못 알아들으면 어떡하지? 내가 얘가 하는 말 못 알아들으면 어떡하지? 막 이런 오만 가지 걱정이 있었는데 그래서 초반에는 조금 되게 막 이렇게 뭐랄까 프렌들리하고 그런 튜터들 나랑 좀 잘 맞는 튜터 한두 명이랑만 그냥 계속 했었던 것 같아요. 그러면서 이제 말하고 이런 긴장이나 이런 것들이 조금 풀리면서 좀 더 다양한 다른 외국인들이랑 대화를 시도를 하고 전부 다 모든 방법이 처음에는 잘 안 되고 어색하고 한데 니즈에 맞춰서 하다 보니까 점점 적응된 거네. 맞아요. 화상 영어를 통해서 얻은 장점은 뭐였어? 외국인에 대한 두려움이 진짜 많이 깨졌고 그리고 이제 학원 다니면서 느꼈던 이제 아쉬움 같은 것들이 내가 막 틀린 문장을 말해도 누가 이제 고쳐주지 않는데 아무래도 튜터이다 보니까 제가 뭐 문법이나 뭐 아니면 단어나 이런 게 틀리면은 그때그때 고쳐주는 것들 그리고
처음에는 아니었는데 나중에 좀 다양한 튜터들을 도전을 하면서 다양한 악센트도 많이 들었던 것 같아요. 물론 거기는 영미권 분들 위주라서 막 그렇게 다양하진 않지만 그래도 막 영어 나중에 영국 영어 좀 익숙해지고 싶다 했을 때는 영국 튜터랑 막 해보면은 되게 서럽고 막 안 들리고 또 이래요. 맞아, 그럼 맞아. 조금 또 긴장되고 다시. 조금씩 달러 호주 조금씩 더 달라. 네, 그래서 처음에는 주로 미국이나 이쪽 익숙한 캐나다, 소리에 듣다가 나중에는 요즘엔 또 막 영국 쪽 튜터분들 막 들으면 또 되게 재밌고 하더라고요. 아쉬웠던 점 뭐 있었어, 하상님 하면서? 이때 아쉬웠던 점이 역시 이제 그래 내가 이것까지도 되니 진짜 만나야겠다. 그 성장이네 진짜. 정말 이렇게 한 걸음 한 걸음씩 계속 이 뭐랄까 외국인과의 대화가 최종 끝판왕. 목적지라면 여기 이렇게 한 계단씩 이렇게 천천히 올라왔던 것 같아요. 그럼 모든 방법이 다 잘못된 거가 아니고 다 완전 맞는 것도 네, 아니고 다 여기를 의미가 위해서 의미 있는 걸 맞아요, 하고 맞아요. 발증을 또 채우고 네, 올라가고 진짜 성장기다 진짜. 그러니까 이 사람들이 튜터잖아요. 그러니까 어쨌든 항상 마음이 열려 있어. 내가 영어를 못해도 괜찮아. 맞아. 네. 장점이자 단점이지. 그죠? 이게 처음에 두려움을 깰 땐 너무 좋죠. 그분들이 막 내가 막 진짜 소리 해도 막 다 막 그래 잘한다 잘한다 막 나중에는 해주고. 이게 진짜로도 먹힐까? 그러니까 맞아. 이게 튜터 그러니까 친구가 아니니까 맞아. 그분들 직업이니까. 돈을 받잖아. 그래서 이제는 진짜 좀 정말 무작위의 어떤 그런 외국인을 만나봐야 이럴 필드로 들어가야겠다. 네, 그런 마음이 이제 들어서 그때 했던 거는 근데 뭐 사실 그때 코로나라서 아직도 한국에 외국인이 그렇게 많지 않고 뭐 외국인 미덕 같은 것도 예전엔 많았는데 그때는 좀 활성화가 많이 안 되어 있고 외국 나가는 건 더더욱 어려웠었고. 그쵸. 그러니까 제가 찾았던 방법이 알바를 하는 거였는데 외국인 손님들이 되게 많고 직원들 중에서도 외국인이 있는 그런 레스토랑이었어요. 그래서 그때 당시에 어떻게 하다 그걸 찾게 되는지 모르겠는데 어차피 알바를 찾아야 되는 시점이었어요. 그래서 알바몬에 막 영어 가능자 아니면 뭐 외국 그런 거 위주로. 네, 이런 걸 막 검색을 하다 보니 찾았던 곳이 브런치 미국식 브런치 레스토랑 막 이런 거였거든요. 이름 벌써 영어 좋아하니까 여기 꼭 가야 돼 이거네. 그죠. 그래서 왜 그 사장님도 미국 교포 분이셔서 겪고 직원들도 외국인들이 되게 많았고 한국인도 있었지만 우와. 그러고 이제 특히나 주말이 되면 정말 70에서 80%의 손님이 외국인이었어요. 그러니까 여기가 한국이 아니라 한국인 보기가 더 힘들 정도로 그래서 가끔 한국 분들이 오시면은 여기 외국인이 왜 이렇게 많아요? 막 이럴 정도로. 진짜? 네, 그래서 거기에 있으면서 제가 느낀 건 진짜 나 워킹홀리데이 왔나? 약간 너무 잘했다. 네, 이 수준으로 외국인이 많은 정말 그런 환경에 저를 밀어 넣은 거죠. 그래서 거기서는 어떤 거, 그러니까 실제로 그러면 뭐 웨이트리스로 일한 거야? 아니면? 그쵸. 서버 웨이트리스로 일을 한 거죠. 그럼 영어를 어쨌든 했네. 뭐 물론 나도 알아. 워홀 다녀봐서 뻔한 영어를 맞아요. 결국에 쓰게 될 거는 알지만 맞아, 어쨌든 맞아. 시작은 영어로. 일단 내가 그 외국인이 가득한 환경에 놓여 있고 내가 어쨌든 별거 아니잖아요. 사실 메뉴 뭐 다 영어고 하는 것도 없어요. 사실은. 근데 그냥 그 자체가 너무 신기하고 재밌는 거지. 실제 환경은 처음인 거죠. 그때 보면. 실전인 거잖아요. 그리고 막 사방에서 막 들려. 그러면은 막 얘네 뭔 얘기하나 막 괜히 막 들어보고 떨리고. 그 분위기 막 또 걔네 막 바이브 막 이런 것들을 느끼니까 괜히 그런 뿌듯함? 나 그래도 내가 여기서 뭐 한마디라도 할 수 있네? 그런... 어렵진 않았어? 그러면은? 어려운 건 사실 없죠. 뭐 주문 맞는 거니까. 어차피 되게 좀 정해진 영어. 정해진 영어고. 근데 이제 가끔씩 거기 외국인 알바 친구가 있었는데, 같이 하는 네, 친구들이. 그 친구가 스웨덴 친구였어요. 근데 이제 걔는 한국어를 못했어요. 근데 저희 매니저도 한국어를 못했고, 이제 알바생들 중에서 오히려 좋아. 그러니까 오히려 거기에 영어를 잘하는 사람이 저랑 또 다른 언니 한 명이 통역대에 다닌 언니가 있었는데 그 언니 자주 안 와가지고, 그러니까 제가 가끔씩 그 스웨덴 친구의 영어를 이렇게 통역을 해주는 역할이 된 거예요. 막 매니저님이 막 야 얘 뭐 내일 몇 시에 시간 있는데 물어봐 막 이러면은 너무 좋은 환경이었다. 근데 네. 영어를 해야 하는. 그러니까는 그게 뭐 잘 별말 아닐지라도 내가 실전으로 간단한 영어들에도 실전을 바로 내가 마주하면서 해보는 환경이었네. 그리고 뭐 다른 분들이 막 뭐 영어 잘하시네요 막 이러면서 막 솔직히 이거 별거 아니지만 그래도 내가 느끼는 막 그래서 내가 어떤 영어를 이 환경에서 이 환경에서 내가 칭찬도 뭐 받고. 설명도 해줄 수 있고 막 이런 것들이 저에게는 실제로 확 와닿는 경험이었던 것 같아요. 이미 그때도 나 만났을 때 지수보다 훨씬 잘하는 지수였으니까 그쵸, 아마 보면서 너무 잘하세요 이랬을 거야. 옛날에 지수가 그쵸, 미래 그쵸. 지수한테 그랬을 거야. 맞아요. 와, 근데 그러면은 이때 조금 얻었던 장점 그리고 또 아쉬운 점 어떤 게 있었어 레스토랑에서 일하면서? 아쉬운 점은 역시 별로 실력 향상의 기대는 할 수 없다. 좋은 경험.
예. 행복했다. 맞아. 사실 제가 기대했던 거는 마치 외국 레스토랑 가면 그래도 스몰톡 되게 많이 맞아. 하잖아요. 근데 여기는 너무 바쁘고 또 한국은 스몰톡 문화도 아니고 그러다 보니까 뭐 사실 그런 기회가 많지는 않았어요. 맞아. 예, 그래서 그런 게 좀 아쉬웠고. 맞아. 근데 미국 나도 가서 느낀 게 미국이라도 그 일하시는 분이랑 스몰톡을 할 수도 있지만 안 하는 경우가 더 많고 맞아. 밥 먹고 각자 삶이 있어서 맞아요. 이게 우리가 내가 생각하는 거는 막 아침에 영화처럼. 나이스 웨더 막 이러고 막 어디 살아요 막 이러는 줄 알았는데 그렇지 않고 얘기하고 그냥 땡큐 갑자기 뜬금없이 와갖고 막 Hey, I'm John 막 이러고 막 별로 없더라고. 맞아. 어딘간 있었겠지만 내 주변에서는 별로 안 일어나더라고. 그게 현실이죠. 근데 심지어 또 한국에 있는 그런 외국 레스토랑이었으니까 더더욱 없었고. 맞아요. 그래도 어쨌든 그때 가장 큰 도움이 됐던 거는 정말 불특정 다수의 외국인과 계속 맞닥뜨리니까는 이제 더 이상 이들에 대한 두려움이 많이 없어지고 와, 익숙해졌구나 조금. 예전에는 정말 막 아트를 만나고 막 이랬을 때만 해도 이 사람들이 마치 외계인처럼 느껴지는 거 있잖아요. 나와는 소통을 할 수 없는 존재? 어떤 그냥 생김새도 또 너무 다르고 맞아, 이러니까 맞아. 그냥 모든 게 너무 막 낯설고 이랬는데 뭔가 그때부터는 그냥 얘네도 똑같은 사람이고 별거 없구나. 그리고 사실은 그 알바를 지원하는 것 자체도 예전에부터도 막 저런 알바 해보고 싶다라는 마음속에 동경 같은 게 있었는데 그걸 막상 해보고 나니 별거 없구나. 별거 없구나. 이거를 느낀 거죠. 네. 나는 그거가 너무 좋은 것 같아. 우리가 되게 두려워하는 거를 막상 해보고 나서 에이 뭐 별거 없었네 라고 맞아. 느끼는 게 그 다음 단계로 넘어가는 것 같거든. 맞아요. 당시 지수를 위해서 박수 한번 쳤습니다. 코로나 풀리면서 이제 제가 영어도 어느 정도 좀 자신감을 얻었고 그리고 이 시점에 이제 막 제가 준비하던 외항사 외항사 그 채용이 다시 조금 활발하게 열리기 시작한 시점이라서 그때 제가 했던 것 중에 하나가 영어 인터뷰를 위한 과외를 들었어요. 그러니까 그룹 과외였는데 2달 동안 들었었고 이건 사실 뭐 영어 공부를 위해서 갔다기보다는 인터뷰를 해야 되니까 진짜 잡을 구하러 잡을 위해서 간 거죠. 근데 어쨌든 그래도 가서 모든 것들을 다 영어로 내가 실전 인터뷰에서 써야 되는 말들을 준비하고 답변을 작성하고 뭐 실전 연습 같은 것도 인터뷰 연습도 해보고 뭐 친구들이랑 뭐 그룹으로 이렇게 막 디스커션이라고 해서 뭐 그런 것도 해보고 그러니까 모든 그런 것들을 다 영어로 해보다 보니까 외항사니까. 그쵸, 외항사니까. 면접의 모든 과정이 다 영어로 돼야 되니까 하다못해 정말 레주메? 그 CV 쓰는 것도 다 영어로 해야 되고 실제 면접도 보러 가셨어요? 네, 갔습니다. 어디로? 제가 독일 뮌헨이랑 헝가리 부다페스트로 2번을 해외 나갔다 왔고 한국에서 열린 것도 이제 몇 번 했었는데 어쨌든 근데 이제 가서 또 많은 것들을 스스로의 한계를 깨닫고 왔죠. 외국에 막상 현장에 나가서. 근데 사실 저는 막 독일, 헝가리 이런 데 가면 되게 유럽 애들 영어 잘할 줄 알았단 말이에요. 근데 한국보다 되게 못해요. 아니, 물론 잘하는 사람도 있겠지. 근데 생각보다 그러니까 지수의 생각은 아마 진짜 완전 영어권. 다 잘하고 막 다 그럴 줄 알았던 거죠. 근데 그리고 못하는 거 잘하는 걸 떠나서 악센트가 또 너무 센 거예요. 특히 독일 분들이. 그래가지고 면접뿐만이 아니라 뭐 제가 비행기도 외항사를 탔었고 뭐 가서 뭐 어디 식당에 가던 뭐 카페에 가도 호텔에 갔는데 호텔리어랑 뭐 소통을 해야 되는데 이 아저씨의 영어가 분명히 영어를 말하는데 독일어처럼 들리는 거예요. 악센트가 너무 세니까. 그래서 계속 막 what? 이러고 그래서 그때 느낀 거는 이게 안 들리잖아요. 일단 나는 미국 애들이 하는 영어까지는 들렸어. 그래도 내가 근데 익숙한 발음. 얘네가 도대체 뭘 하는지 안 들리니까 거기서 다시 약간 멘붕이 오고 그러니까 진행이 안 되지. 내가 아무리 많이 알았든 여기서 막혀버리니까 다음이 없어. 소통이 왔다 갔다가 안 되고 뭔가 다시 약간 긴장이 엄청 또 많이 되고 이걸 못 알아들었다라는 생각에 이게 악순환이다 진짜. 여러분 되게 중요한 말 해준 것 같은 게 공부 한국 사람도 엄청 많이 하잖아. 그치만 외국 실제 발음 듣자마자 듣기 안 들리네. 맞아, 긴장 올라가면서 그니까 나 혼자만 한다고 되는 게 아니잖아요. 이게 소통이고 커뮤니케이션이니까. 이게 단순히 뭐 언어, 학문 이런 걸 떠나서 삶이네. 리얼 삶, 우리 소통, 사람 간의 관계이기 때문에. 그리고 제가 또 느꼈던 거는 우리는 그동안 영어 공부를 하면서 항상 미국 혹은 영국식 영어가 그것이 영어다. 뭔가 이건 되게 단편적인 영어만이 영어라고 생각하고 근데 실제로 세상에 나가보니
영어의 형태는 너무 다양하고 맞아. 뭐 솔직히 우리가 한국이 뭐 코리안 악센트 뭐 이런 거 막 되게 막 누가 놀리기도 하고 뭐 신경 쓰고 막 이러는데 외국에 가면 오히려 그게 개성 있다고 생각하고 실제로 유럽 친구들도 자기의 악센트를 뭐 부끄러워하지 않아요. 그냥 나는 스페인 사람이니까 스페니쉬 악센트 있고 이런 건데 왜? 약간 이렇게 되는 거지. 그러니까 스페니쉬 잉글리시도 있고 프렌치 잉글리시도 있고 이게 너무 다양한데 뭐 우리는 뭔가 막 그 틀에 틀에 박힌 그 영어만 해야 된다. 이게 진짜 영어다. 근데 이렇게 하는 건 할 수 있어요. 근데 막상 걔네랑 막 마주했을 때 이런 유럽권 아니면 뭐 중동권 다른 친구들의 영어를 마주했을 때 이거 내가 알던 영어 아닌데? 그럼 이거 영어 아닌 거 아니잖아요. 이미 그 세상에선 그렇게 소통이 되고 있으니까. 영어로 소통하고 있는 사람들 사이에서 네. 그 영어 아닌데? 맞아. 그러니까 나만 소통 못하는 사람. 그러니까는 나의 그런 귀라던가 생각이라던가 뭔가 그런 걸 다 확장을 해야겠다. 사고가. 맞아요. 그런 생각을 많이 깨닫게 됐어요. 사실은 어떻게 보면 여태까지 이렇게 처음부터 살살 올라왔던 그 모든 단계들이 원어민과의 진짜 친구가 되고 소통을 하고 약간 이런 것이었잖아요. 그래서 이제 정말 그 실전에 가봐야겠다라는 생각이 들어서 실제 원어민 친구들을 이제 한국에서 만나기 시작을 했습니다. 와, 이것도 예전에 했으면 꿈도 못 꿀 일이잖아. 당연하죠. 진짜 꿈도 못 꿀 일. 그래서 원어민 친구들을 만나면서 가장 많이 느낀 스스로 많이 깨달았다기보다 스스로 너무 뿌듯해요. 그러니까 내가 이 친구들이랑 대화를 이렇게 하잖아요. 그러면 이게 아무리 별말이 아니어도 그 순간순간 나 스스로가 깨닫는 거예요. 나 이거 하고 있네? 나 옛날에 이거 꿈도 못 꿨고 그랬던 건데 나 얘랑 이렇게 막 소통하고 있고. 오빠도 그런 얘기 많이 했잖아. 옛날에 영어를 못했을 때 막 식당에 갔는데 누가 막 외국인이랑 얘기하고 있으면 멋있어 보이고. 근데 이제 내가 그 사람이 당사자가 돼서 옆에 사람들이 막 외국 약간 이렇게 쳐다보고 이런 것들이 성취감 막 자기의 막 그러니까 성취감을 나 이거 하고 있구나라는 게 너무 느껴져서 오히려 이 친구들을 만나서 대화를 하면서 자신감을 더 많이 얻고 스스로 성취감을 맛봤던 것 같아요. 지수는 어떻게 다양하게 많이 시도를 했어? 만난 방법에 있어서? 제일 처음에는 제가 일했던 레스토랑에서 사귀었던 막 스웨덴 친구라던가 아니면 거기 막 베트남, 뭐 필리핀에서 온 친구들도 있었는데 그 친구들이랑 어쨌든 다 영어로 대화를 했고 그리고 그 다음에 그 친구의 친구 이렇게 사귀기도 했고 맞아. 그런 아까 말했던 헬로톡 같은 데 앱에서도 한국에 있는 친구들이 있었어요. 맞아. 그래서 그 친구들도 만나서 아직까지도 또 친하게 지내기도 하고 그런 다양한 루트? 그리고 요즘에는 또 한국에 온 외국인들도 많아져서 외국인 미덕 같은 것도 다시 활성화가 돼서 그런 것도 나가볼 수 있을 것 같아요. 일단 그리고 한두 명 친구를 사귀게 되면 그때부터 또 네트워크가 또 펼쳐지는 거구나. 맞아요. 역시 되돌아보면 모든 방법도 그렇고 처음은 어려운데 그 다음부터 계속 확장해 나가네. 맞아요. 항상 처음 시작이 어려운 것 같아요. 진짜 성장 스토리다. 영어를 하고 나서 성격이 바뀌었어요. 그래서 원래는 그 오빠랑 찍을 때만 해도 좀 더 그 MBTI 보면 I 쪽이 가까웠죠. 실제로 I였고 I가 뭐 한 60-70% 막 이 정도 되는 사람이었는데 근데 영어를 하면서 뭐 정확한 원인은 모르겠습니다만 이걸 하고 나서 더 뭔가 표현도 자기 표현도 좀 더 잘하게 되고 자신감도 확실히 그런 성취감이나 이런 데서 오는 자신감도 많이 얻은 것 같고 그래서 지금은 되게 새로운 사람 만나는 것도 너무 좋아하고 외국인이든 뭐 한국인이든 상관없이 전반적인 성향이 좀 바뀌었네. 네, 지금은 MBTI가 이제 정말 딱 반반 정도 왔다 갔다 할 정도로 신기하다. 그래서 새로운 경험하고 막 새로운 사람 만나고 이런 것도 너무 지금은 좋아하게 바뀌었어요. 저 너무 신기해요. 그래서 성격까지 바뀐 게 저는 항상 말하거든요. 영어가 내 인생을 바꾼 것 같다고. 참 우리나라의 사람들에게 영어는 참 맞아요. 참 특별한 존재다. 맞아요, 진짜. 이게 뭐라고. 그니까. 물론 저도 아직 그 과정 중에 있기 때문에 제가 뭐 그렇게 막 대단히 높이 올라간 사람은 아니지만 그래도 그 2년 전에 나와 지금의 저를 봤을 때 그때 당시에 제가 지금 저를 만약에 본다면 나도 저렇게 하고 싶다라고 생각을 했을 것 같아요. 그래서 항상 말하는 거는 포기하지만 않으면 된다. 뭔가 이걸 끈에 놓지만 않으면 된다 라고 저는 생각하거든요. 그리고 처음에 질문과 불안한 것들이 사실 너무 많은 것 같아요. 그 과정에 있을 때 특히 처음에. 근데 저는 그냥 그런 질문을 지워버리라고 하고 싶어요. 왜냐면 질문하는 시간에 그냥 하면 된다. 뭐가 됐던 그게 쉐도잉이 아니어도 되고 뭔가 하나의 방법 혹은 누군가의 스토리에 너무 얽매여 있지 말고 지금 내가 어느 시점에 있고 지금 나한테 필요한 게 뭐고 그거에 집중을 하시다 보면 저도 사실
처음부터 막 내가 여기 가야지라고 생각한 게 아니라 그냥 코앞에 있는 것들만 생각을 했던 것 같아요. 근데 그거를 왜 처음에도 산도 멀리서 봤을 때는 저렇게 정상만 보면 너무 멀어서 내가 저기 어떻게 가나 싶은데 정말 눈앞에 있는 그 계단 내 앞에 놓여진 것만 보다 보면 어느 순간 너 여기까지 왔네 싶잖아요. 딱 그런 느낌이거든요, 저도. 그렇기 때문에 여러분도 너무 멀리 막 나 당장 내일부터 원어민처럼 해야지 막 이렇게 생각하실 필요 없고 그냥 오늘 하는 거 내일도 하고 그냥 이렇게 하다 보면 어느 순간 분명히 바뀌어 있을 거라고 저는 확신을 하고, 그리고 저는 지금 아직도 너무 내가 부족하다라는 거를 많이 느끼고 너무 더 잘하고 싶다라는 욕심이 있어요. 그렇기 때문에 오히려 실력이 좋아질수록 깨닫는 건 이거 진짜 끝이 없는 게임이구나. 그리고 저는 아예 그냥 그렇게 생각하거든요. 제가 죽을 때까지 영어 공부를 해도 난 원어민처럼 못해. 그러니까 괜찮아. 그러니까 절대 조급해 하지 않으셨으면 좋겠고, 우리가 뭐 원어민처럼 할 필요도 없고 너무 잘하려고 하지 말고 그냥 포기만 하지 말자라는 마인드로 즐겁게 하셨으면 좋겠습니다. 하나 둘 셋 화이팅! 진짜 오랜만이다. 반갑다. 웰컴 백. 홈커밍. 안녕. 안녕.